चर्चा। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दर्शन सिंह दर्शक चर्चा प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ। पंजाब के किसानों की आर्थिक हालत लगातार निगरती जा रही है। उन्होंने उत्ते कदे सरकारां दी मार पैंदी है, कदे कुदरत दी मार पैंदी है। केंद्र सरकार ने 3 विवादग्रस्त कानून बनाए, जिस दे कारण किसानों नूं लंबे समय तक संघर्ष करना पिया। वो जित हासिल की, पर उन्हां ते कुदरत दी मार पैनी शुरू हो गई। कदे तां कणक दे उत्ते गड़ेमारी हो जाती है, कदे कपाह नूं चिट्टी सुंडी मार दिंदी है, कदे हुण हड़ आ जाते हैं। हड़ के कारण बहुत वड्डी तबाही हुई है। हड़ एक बार नहीं आए, 2 बार आए। झोने नूं हड़ा के लै गए, दोबारा झोना लाया, फिर दोबारा हड़ आ गए। बड़ा कुछ इस तरीके नाल चल रहा है। ते भगवंत मान सरकार वार वार ये कहती है कि किसानों नूं हर तरह का मुआवजा दिता जाऊगा। जेकर किसानों नाल गल करते हैं तो वह दसदे है कि हाले तक मुआवजा कणकां दी बर्बादी का नहीं मिलिया हैगा, ते झोने की बर्बादी का कदों मिलूगा ये कुछ भी पता नहीं है। इस गल करके किसान संघर्ष कर रहे हैं, ते इस संघर्ष के दौरान कदे उन्हां दे डांगा पैंदियां ने, कदे उन्हां दे राह विच अड़िके लाए जाते हैं, कदे उन्हां दी गिरफ्तारियां की जांदियां ने। अज आपां इस मुद्दे नूं लैके गलबात कर रहे हैं। गलबात करन दे लई साडे विच मौजूद ने निरपक्ष टिप्पणीकार के तौर पर इतफाक के नाल वो भी किसान ने, सतपाल सिद्धू जी। इसे तरीके नाल सिख चिंतक वो भी किसानी नाल जुड़े हुए ने, उपजीत सिंह बराड़, ते नाल साडे किसानां दी जथेबंदियां दे नाल जुड़े हुए संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत सिंह चौहान मौजूद ने। जसविंदर कौर सोहल अकाली दल दे नुमाइंदे ने, वो साडे विच मौजूद ने। इस तरीके दे नाल कांग्रेस के नुमाइंदे टीना चौधरी जी साडे च मौजूद ने। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। जगजीत चौहान जी, पहला थोड़े कोल आउणे आ, क्योंकि तुसीं किसानां दी जथेबंदियां नाल जुड़े हुए संयुक्त किसान मोर्चा दे तुसीं लीडर हो। जो इस समय संघर्ष चल रहे ने किसानां दे, ते सरकारां दे खिलाफ चल रहे ने, किसानां दी बांह किसान जिहड़ी है सरकारां क्यों नहीं पड़ रही? दर्शक देखो, हमेशा किसानां नूं इन्हां सरकारां ने इग्नोर ही कीता आ, और बड़ी आस सी इस सरकार ते बदलाव की आस सी पूरे पंजाब नूं कि नवां बदल लैके जिहड़ा आऊगी ये सरकार। पर त्रासदी की गल ये है कि आ जदों हड़ां की मार हुण दोहरी मार पै गई है, और असीं तां संयुक्त किसान मोर्चे वालों पहला मीटिंग कीती सी, और असीं तां कहा सी कि हाले तक जदों लगता आया सीगा संपर्क तो असीं कहा कि जी जी हाले तक शुरुआत जी। आवाज नहीं आ रही जी दर्शक जी? आ गई जी, आ रही है, बोलो जी। हाँ जी, हाँ जी, असीं तां कहा सी कि हाले हड़ां की शुरुआत ही हुई है, सो ये मंग नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी असीं अल्टीमेटम सरकार नूं दे दिता सी अगस्त तक जिहड़ा आ वो सरकार कुछ ना कुछ हड़ पीड़तां की मदद करे, उन्हां नूं बनदा मुआवजा देवे। कहण तो भाव आ कि हुण जदों 19 तरीक नूं भी असीं चेतावनी पत्र दे दित्ते है, 19 तरीक नूं भी चेतावनी पत्र नूं देते हैं, बीजेपी के मंत्रियों नूं दे दित्ते है। सो उस तो बाद हुण एक धिर जिहड़ी है साडी जथेबंदियां दी, उन्हां ने चंडीगढ़ दा प्रोग्राम बनाया होया सी, और जदों चंडीगढ़ कूच करन दा प्रोग्राम बनाया ते इकला ही घरां दे विचों उन्हां नूं जेलां 'च बंद कर दित्ता। लगता चौहान जी चौहान जी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सिद्धू साहब,
ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਗਿਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਸਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣੂੰਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਟੈਂਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਦੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 20-25% ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਬਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੇੜੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਮੂਵ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡੌਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 92 ਦੀਆਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਹਰ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਘੂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰਦਾਵਰੀ ਕੀਤਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾ ਆਏਗਾ, ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਅਵੇਖੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ MP ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਵਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਰੀ ਤੇਰੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। 2-3 ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੰਗ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਢਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਟੋਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 141 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਮ ਆ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਟਾਟਾ ਬਿਰਲਿਆਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੱਝ ਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਬੈਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਰੇਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਗਦਾ ਰਹੀ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤਾਂ ਰਸ਼ਨਾਊਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ਨਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਹੜ ਨਹੀਂ 3 ਹੜ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜੀਰੀਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜੇ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਆ ਜੀਰੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗੇ, ਮੱਝ ਦਾ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਆਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋ ਕੇ ਵੱਡੇ। ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਔਰ ਐਸੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੜਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਗ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਭੜਕਾਓ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ 10% ਵੀ ਇੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 92 MLA ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਡੇਟ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ 92 ਦੇ 92 MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਕੁੜਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਪਜਾਮੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਕੇ ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪੈਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲੈਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਕੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣ, ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਔਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਆંકੜਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਖੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਕਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਝੂਠੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਣੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਅੱਜ ਫੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਣਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਖਰ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 307 ਦੇ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਉੱਥੇ 307 ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਆ, ਨਲਾਇਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 307 ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਸ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੱਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, MSP ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ 350 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 15 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਧੰਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਨੀਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ 500 ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਟੀਨਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੂਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋਇਆ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 32 ਸੀਗੀਆਂ, 32 ਤੋਂ 16 ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, 33 ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਦ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਾਰਸਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ SHO ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੌਲੇਜ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਥੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੜਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਏ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਟਕਰਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ CM ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਵੀਰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜਦੇ, ਕਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ BJP ਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕੋਠਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ NRI ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਰਾਠਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਮਰਾਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ NRI ਹੈ। ਉਸ NRI ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਲਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ 3,75,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਏ ਰੇਤੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਰੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ,
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹੀਆਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ 750 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਲੈਣਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਉਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, 5-5 7-7 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਜੇ ਦਵਾ ਸਕੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 13 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਦਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਰਗੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਲਮੈਨ ਮੈਡਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਚਾ